ओके एठी हम देखुछु आ जीशुंकर परीक्षा उपरे आजिर विषय आमे माने मने रखिवा पई आजिर टॉपिक प्रलोभन उपरे विजय आ एठी जीशु जेतबळे शैतान द्वारा जाउचंती आत्मा द्वारा परिचालित शैतान द्वारा परीक्षित होय जाउचंती प्रांतर को पूर्व किसी विषय देखा जीशु जीवन में परीक्षा आसूची और जीशु जीवन में केतबळे परीक्षा आमे देखा जदि आमे माने पूर्व गत काली शिक्षा को जीवा गत काली शिक्षा रे आमे माने देखुतले तीन प्रकार केमतिका बाप्तिस्म समस्त विषय देखिले आ ए विषय देखिला परे आमे तीन रो टिके 13 रु पढ़िबा टिके सेतेबेले जीशु जोहनक द्वारा बाप्तिजित हेबा निमंते गालिलीरु जर्दन को आसिले किंतु जोहन ताहांकु निवारण करिबाकू चेष्टा करी कहिले आपणक द्वारा बाप्तिजित हेबा मोर प्रयोजन आउ आपण मो निकट को आसु अछंती मात्र जीशु तांकु उत्तर देले एबे सम्मत हुओ कारण एही प्रकारे समस्त धर्मकर्म साधन करिबा आम्भमानकर उपयुक्त सेथिरे से ताहांक कथारे सम्मत हेले जीशु बाप्तिजित हेला क्षणी जलरू उठी आसिले आ देख आकाश उन्मुक्त हेला पुणी से ईश्वरंक आत्मा को कपूत परी अवतरण करी आपणा ऊपर को आसीबा देखिले आ देख आकाशरू एही बाणी हेला ए आंबर प्रिय पुत्र एहांक ठारे आंबर परम संतोष। हाँ जेते पर्यंत हम देखुचु जीशु बाप्तिस्म नहीं नाहंती आउ जीशु ईश्वरंकर प्रिय पुत्र बोली घोषणा करा जाय नहीं सेते पर्यंत जीशु को जीवन रे किछि परीक्षा आसु नाही जस्ट ता पर आमे देखुचु 4 रो 1 रे कोन लिखा होची जेमिति बाप्तिस्म नै कि उठिले पवित्र आत्मा ताको ऊपर को आसिले कपत रूप रे आउ कोन हैला कि स्वर्ग एक बाणी हैला कि ये आंबर प्रिय पुत्र यांक ठारे आमर परम संतोष जेतबळे ए विषय करा जाउची ता परे परे कोन होची संगे संग तांको जीवन रे परीक्षा आसुची मोर प्रिय माने ए विषय हमकु सुचेई दिए जेतबळे आमे माने मध्य किछि डिसिजन नै थाउ कोन करिया पई ईश्वरंकर प्रिय पुत्र हेबा पई आ ईश्वरंकर प्रिय पुत्र प्रभु जीशु केतबळे हे परले केतबळे विषय को डिक्लेयर करा गला घोषणा करा गला जेतबळे जीशु कोन कले ए अनुतापर विषय को जौन को कहउचंती एही प्रकार एबे सहमत हो एही प्रकार हमकु धर्म कर्म करिवार साधन करिवार आवश्यकता अछि केउ प्रकारे अनुताप करिवा आ कोन करिवा अनुतापर उपयुक्त फल स्वरूपे आमे जल रे बाप्तिस्म नेबा आत्मा रे मध्ये आमे माने बाप्तिस्म नेबा आ अग्नि रे बाप्तिस्म नेबा ए बाप्तिस्म नेला नबा द्वारा आमे धर्म कर्म को कोन करिवा साधित करिवा जीशु एही प्रकार करूचंती संगे संग सेतिमै स्वर्गरु बाणी होची कोन ए हमर प्रिय पुत्र एहांक ठार आमे परम संतोष जेतले हम जीवन में मोर प्रिय माने आमे परमेश्वर को संतुष्ट करिवा पई एक डिसिजन नेबा कि मु भी आदि ठारू कोन करिवि कि जल रे बाप्तिस्म नेबी अर्थात वाक्य अनुसार जीवन काटिबी आत्मा को फल मो जीवन रे कार्य द्वारा परिलक्षित करेबी अग्नि द्वारा मो निज जीवन को परिष्कृत करी एक शुद्ध पवित्र जीवन काटिबी निश्चित रूपे आम निमंते मध्य सेदिन स्वर्ग रे बाणी हुए परमेश्वर कहंती ए हमर प्रिय पुत्र एहांक ठारे हमर परम संतोष आमे परमेश्वर को संतुष्ट करिवा पई जीवन काटिबा पई जेतले डिसिजन नै थाउ सेतले परमेश्वर मध्य खुशी होंती संतुष्ट होंती किंतु मोर प्रिय माने जेतले आमे परमेश्वर को संतुष्ट करबा पई एक जीवन निष्पत्ति नै सेही रास्ता रे चलीबा पई आरंभ करू सेतले कोन आसी जाय परीक्षक परीक्षा करिबा पई आ ए विषय जीशु जानि थिले सेति पई लिखा है कोन 4:1 रे पढले से कोन कहले आत्मांक कर्तृत्व आत्मांक द्वारा परिचालित हेई से प्रांतर को गले कोन करिया पई ए परीक्षा रे पास करिबा पई
जदि आज जड़े विश्वासी जदि आम मान मध्यरु कहीं आम निष्पत्ति नौचु गत काली आम माने निष्पत्ति नहीं कौन नहीं कि मु वाक्य आधारित जीवन काटिबी पवित्र आत्मा को फल फलिबी मो कार्य द्वारा ताको देखैबी मो जीवन को शुद्ध पवित्र करिबी अग्नि द्वारा आम निष्पत्ति नहीं निश्चित रूपे मु जानी मोर प्रिय माने जेतले आम ए प्रकार निष्पत्ति नहीं ताऊ तापरे किछि ना किछि परीक्षक कौन करता है रेडी रहता है कौन भाई रेडी रहता है परीक्षा करिया भाई विश्वास जीवन रो परीक्षा विश्वास जीवन रो प्रलोभन परीक्षा यह एक अंश विशेष एथिरु केही बंची नाहंती जीसुता प्रमाण कले सेति भाई मोर प्रिय माने जेतले हम जीवन रे एही प्रकार विषय आसे हमको कंफर्म होबार अछि हमको जानिबार अछि ए सकल विषय आसीबो काहे कि मु एक उत्तम निष्पत्ति नै छी कौन उत्तम निष्पत्ति मु आदि ठारू वाक्य आधारित जीवन काटिबी वाक्य विरुद्ध रे नुहे मु आदि ठारू पवित्र आत्मा को फल मो जीवन रे कार्य द्वारा देखैबी मु आदि ठारू एक सिद्ध पवित्र जीवन काटिबी सेति पई निश्चित रूपे परीक्षा कद आसीबो आउ सबुठु बड़ विषय एतबेले परीक्षा आसुची सेतबेले कोन होची देखंतु दुईटा पढंतु पुणी 40 दिन और 40 रात्रि उपवास करी शेषरे क्षुधित हेले पुणी 40 दिन और 40 रात्रि कोन करे से उपवास सहित प्रार्थना कले काहे कि यीशु जानिले ए परीक्षा तो आसीबो काहे कि मु गोटे एक उत्तम निष्पत्ति नै छी जेतले आपण उत्तम निष्पत्ति नउचंती मोर प्रिय माने आपन जीवन रे आम मान जीवन रे मध्य उपवास प्रार्थना को कोन करे अछि हमकु योग करिवार अछि हमकु बढ़ेबार आवश्यकता मध्य अछि खाली योग नुहे मत बढ़ेबार मध्य आवश्यकता अछि काहे उपवास प्रार्थना बिना आमे ए प्रकार परीक्षा ऊपर विजय पाइबा बहुत कष्ट होते जीसु लिखा जाए जब 40 दिन 40 रात उपवास करी क्षुधित हेले सेते पद आसुनी परीक्षक ताको परीक्षा करिया पे आसुनी जेतो से क्षुधित हेले क्षुधित माने कोन भोक लागिला दुर्बल होई गले शारीरिक भाव रे और सेतिका बेले परीक्षक को लिखा जाए तापरे 3 रे आउ परीक्षक ताहाको निकट को आसी कहिला तुबे जेबे ईश्वरन को पुत्र तेबे एही पत्थर गुडा को रुटी हेबा पई आज्ञा दियो केतबेले आसिला जेतबेले प्रभु क्षुधित होई गले जेतबेले प्रभु तृषित होई गले जेतबेले दुर्बल होई गले सेतबेले से आसी बतला मोर प्रिय माने आजी आपनकर कोन दुर्बलता अछि ताहा परीक्षक जाने से अपेक्षा करी कि थाए जेतबेले आपण टिके दुर्बल हे जिवे से अपेक्षा करी कि थाए जेतबेले आपन विश्वास दुर्बल हे जिवो आपण कोनोसी विषय रे वीकनेस आसी जिवो से जानि छि से विषय को आ सेही विषय रे परीक्षा करिवो से जानि छि यीशु को कोन अछि क्षुधित होई जाइछंती ताकू भोक लागुची मोर प्रिय माने जेतबेले आपण मध्य दुर्बल होंती शैतान जानि छि दुर्बलता कोन ओ विषय आपण दुर्बल कोन शारीरिक विषय रे कोन आपण को क्रोध विषय रे कोन आपण इरिटेशन विषय रे कोन आपण चिंता विषय रे कोन आपण प्रलोभन विषय रे केउ विषय आपण क्षुधित अछंती केउ विषय आपण वीकनेस अछि को विषय मने मने आपण इच्छा हुए हां मु एकिटे रहले एई काम करिवि बोली एईटा हेले भलो हेबो से चाहे प्रभु को विरुद्धाचरण कार्य हेउ किंतु मने मने भीतर इच्छा हुए काहे कारण आम प्रकृत रूपे मरी न थाउ प्रकृत रूपे अनुताप करि न थाउ सेति पई आउ सेही दुर्बलता समय रे से दुर्बलता विषय को नै कि शैतान कोन करिवो परीक्षा रे आनिबो आसे कि कोन कहूची यीशु को कोन कहूची तुम्भे जेबे ईश्वरन को पुत्र तेबे एही पत्थर गुडा को रुटी हेबा पई आज्ञा दियो कोन करो तुमे जेबे ईश्वर को पुत्र एही पत्थर गुडा को रुटी हेबा पई आज्ञा दियो काहे कि परीक्षक जानिथिला यीशु को कोन करछे बे भोक लागुची
ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷକ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟରେ କ୍ଷୁଧିତ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷକ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହିଁ କଣ କରିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 4ରେ କଣ ଲେଖା, ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପରେ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ, ତିଷ୍ଠିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଲକ୍ଷିତ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଫଳିତ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ 2 ଜଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଥର ଉପରେ ଗଲା। ପଥର କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ଯେ ବାଲି ଉପରେ ଗଲା, ଝଡ଼ ଆସିଲା ଆଉ ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପଥର ଉପରେ ରଖିଥିଲା, ଝଡ଼ ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଝଟକା ମାରିଲା, ଧକ୍କା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର କଣ ହେଲା? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲା, ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ପଥର ହେଲା ଯୀଶୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା, ସିଏ ପିଲର କାମ କରୁଛି, ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମର ଜୀବନ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ এই ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏକ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ବେଶୀ ଦିନ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରେ ଆସିବ ହଁ ଏତିକି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କଣ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଆପଣ ବିଜୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ବିଷୟ କଣ? ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ମାନେ ଚାଲାକ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କେମିତିକା? ଆମେ ଶତ୍ରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମକୁ ଝୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଥିବ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା, ବିଜୟ ହେଇପାରିବା। 5 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ଘେନି ଯାଇ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼। ହାଲେଲୁୟା। ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢାଉ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ତ ନର୍ମାଲ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷାରୁ ବା ପେଟରୁ କ୍ଷୁଧାରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରଖିକି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି? ସେଇ ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି? ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ମାନେ କମିଟେଡ ହଉ, ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁ? ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଉ କି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବି, ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟିବି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଫଳିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ? ଗର୍ବର,
ପ୍ରାଉଡନେସ୍ ର ଆତ୍ମଗର୍ବର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇବ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା। ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ, ସମୟ ଥିଲା ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଢିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। କେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ? ଆତ୍ମ ବଢିମାର। ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି? ତୁମେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ? ଆଉ ତୁମେ କଣ କର? ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀକୁ ତୁମେ ଯାଇକି ନେଇ ଯାଇକି କଣ କଲା? ଠିଆ କରି ତାକୁ କଣ କହିଲା? ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତଳକୁ କଣ କର? ଡେଇଁ ପଡ। ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଆଉ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଥରରେ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଜ୍ଞାନରେ ବଢୁଛୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷକ କଣ କହିବ? ଆରେ ତୁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ତ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ସେ ତ ଦୟାକାରୀ, ସକାଳୁ କର, ରାତିକୁ କଣ କରିବୁ, ସଞ୍ଜ କଣ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେ ତତେ ତଳେ ପଡତେ ଦେବେନି, ତତେ ଧରିଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ସେମିତିକା କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଏ ସକଳ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ପଶି ଯାଉନି ତ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କମ ଜାଣିଛି କି? ସେ କଣ ଅଧିକା ମୋ ଠାରୁ ଜାଣିଛି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ମାନେ କଣ କର? ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କର। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ହେବ, ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ କଣ କରେ? ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତିକା ପୁରେଇ ଦିଏ, ଆମେ କହିଥାଉ ମୁଁ ହିଁ ବଡ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଜ୍ଞାନରେ ବଢୁଛୁ, ଶିକ୍ଷାରେ ବଢୁଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ବଢୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବଢୁଛୁ। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମେ କେମିତିକା ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ କେତେ ପ୍ରେମରେ କହୁଛି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। କଣ କହୁଛି? ତୁମେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ? ତୁମେ କଣ କର? ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ଉତ୍ତମ ସହଭାଗିତା ରଖୁଛି, ଉପାସନା କରିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉନ୍ନତ କରୁଛି। ସବୁ ବିଷୟ କଲା ପରେ କଣ କହିବ? ଆରେ ଏଥିରେ ତୁ ଯାହା କଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଏ ସକଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 8 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା, 7 ପଢିବା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରୁ, ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରୁ। ସେ ଦୟାମୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ସେ ସବୁବେଳେ ଯେ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ପାପ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରୁ, ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ନ କରୁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ମାନେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ କରୁ। ହଁ, ମୋର ତ କିଛି ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ କରୁଛି, ଆଜି ବି କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ହଉନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏମିତିକା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାହାର ଯେତେବେଳେ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୈତାନ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଘେନି ଯାଇ, ପୁନଶ୍ଚ ଶୈତାନ କଣ କଲା? ଏକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ନେଇଗଲା। ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ମାନେ ଅଭାବ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସମୟ ଥିଲା ଗୃହ ନଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା,
समय थिला आमे बहुत दरिद्र अवस्था देख जाउतले मात्र प्रभु को अनुग्रहरु यीशु को जानिला परे प्रार्थना कला परे दिन प्रतिदिन प्रभु हमको कोन करछंती उन्नत करूछंती हमको आशीर्वाद करछंती मटेरियल थिंग्स रे हमको आशीर्वाद करछंती आ एही प्रकार उच्च स्थान को शैतान नहीं जाउ देख बापा तते केते आशीर्वाद करालानी तू केते उच्च को गलुनी केते उन्नत हेलुनी आ एही समय कोन होईची शैतान जानी छी कोन वीकनेस आ कोन कहूची से कोन हम वीकनेस थिबो बोली बाबूजी हां जगतर समस्त राज्य ଓ ସେ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ଆରେ ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ପାଇଛୁ ସେଇଟା କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦେଖ, ତତେ ଟୁର କରେଇବି, ୱାର୍ଲଡ ଟୁର କରେଇବି, ଏଠିକି ନେବି ସେଠିକି ନେବି, ଏମିତିକା ହବ ସେମିତିକା ହବ, ତୋର ବିଜନେସ ବଢିବ। ତୁ ଖାଲି ଥରେ ଦେଖ, ତୁ ଏଟା କିଛି ପାଇନୁ। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ଟିକେ କଣ କରିବୁ, ଝୁକିକି ନଇକି ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିଦବୁ, ମୋ ପାଖେ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବୁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବି ମୁଁ ତତେ କଣ କରିବି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ବିନା ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୁଜାରା କରିପାରୁଥିଲେ, ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଜଗତ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରିଚୁଆଲ ଥିଙ୍ଗସ ରେ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ये विषय रिचुअल थिंग्स कहले जो हमर पारंपरिक विषय रे आमे माने कोन रहउतले, बेस उत्तम रूपे सब विषय करतले। किंतु आजी हमर लोभ बढ़ी बढ़ी जाउची, आ एते बढ़ी जाउची जहा कि आमे परमेश्वर को परित्याग करी अंधकार जगतपति पाखरे मुंड झुकेबा पई मध्य आमे लज्जा बोध करूनाउ। जने व्यक्ति बहुत सारा एग्जांपल हम मंडली रे अछि, किंतु किछि दिन तळर कथा हम कहूची। जने व्यक्ति ताहांकर पैरालाइज सदृश हो जाइथिले, आ से अंटार बहुत प्रॉब्लम थिला, बिछणा रे पड़ी कि रहउतले। एई प्रकार अवस्था रे से यीशु ख्रिस्ट को जानिबा को पारिले, मंडली को आसिले, प्रार्थना कले, सुस्थ हेले, सुस्थ हला पर ताकर साक्ष्य थिला, आउ मु प्रभु को छाडी कि जीवी नाही, काई मु जानिली एठी सत्य विषय अछि। किंतु किछि दिन हेलानी ताहांकु देखा जाउनी मंडली रे, जेतल देखा जायनी पचरा गले भाई कुआडे गले, से परिवार कुआडे गले ना भाई आज ताकर चाष काम चलीची, आज छेरी जोगा चलीची, आज घास बोचा चलीची, आज बिलो जोगा चलीची। दुखर विषय मोर प्रिय माने, जेतल आपन को अंटा धरी की पड़ीथिले, जेतल समस्या रे थिले, जेतल दुख रे थिले, सेतले कोन ए सब कार्य करि पारुथले कि प्रभु को परित्याग करी की? सेतले कोन आपन को प्रभु को पछरे पकेई की सकल विषय करि पारुथले की? आ आजी प्रभु जदि आपन को शांति देइचंती, प्रभु जदि आपन को सुस्थता देइचंती, प्रभु जदि आपन को आशीर्वाद करचंती आर्थिक भाव रे, तार परिणाम कोन एया कि मु परमेश्वर को परित्याग करिवि? मो पाखे जहा अछि आउरी आम जीवन रे प्रलोभन पसि जाउची, आउरी लोभ पसि जाउची। प्रभु तो उच्च स्थान को नेउचंती, नेइचंती, फिर भी कोन करछि एठी पहाड़ पर नै कि कोन कहूची, देखौची देख ए समस्त राज्य, ए समस्त ऐश्वर्य, हमर लालसा बढ़ी बढ़ी चालुची, आमे माने परितृप्त होई परना। काहे कि जगतर विषय हमको परितृप्त कर परिबनी, किंतु किए करिवो, ख्रीष्ट हमको परितृप्त करिवे। मोर प्रिय माने एई प्रकार परीक्षा देई कि आउ यीशु जाउचंती, किंतु तापर को लिखा जाए, तहिरे यीशु ताहाकु कहिले, दूर हो शैतान, कारण लेखा अछि, तुम्भे प्रभु आपणा ईश्वर को प्रणाम करिवो। आहाको प्रणाम करिवो, तुम्भे प्रभु केवल तुमर ईश्वर को प्रणाम करिवो। मोर प्रिय माने आज कहा निकट रे हम मुंड झुकाउछु,
ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଏକ୍ସାମିନର ଆସୁଛି, ପରୀକ୍ଷକ ଆସୁଛି, ବା ଆମର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ନିକଟରେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁନର୍ବାର ଘୁରିକି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଇଗୋକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଲାଳସାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସକଳ ବିଷୟ ଉପରେ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ এই ସକଳ ବିଷୟରେ ଆମେ କିପରି ବିଜୟ ପାଇପାରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 10 ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ ମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 10 ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ। ଆମର এই ଯୁଦ୍ଧ ଶାରୀରିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆଚରଣ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଆମ ଶରୀର ଯାହା ଲାଳସା ଦେଖାଉଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷା ପଡୁଛୁ। କାହିଁକି? ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ସେ ନ କହୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି। କାହିଁକି? ତୁମର କାମନା କଣ ପ୍ରସବ କରିଅଛି? ପରୀକ୍ଷାକୁ ଡାକିଅଛି। ତୁମର ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଡାକିଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପାପକୁ ପ୍ରସବ କରୁଅଛି। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆଚରଣ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି କରିକି ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିକି ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଆମେ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ, ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଏନ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଜିତିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ତା କଣ ପଢନ୍ତୁ? ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗଡ଼କୁ ଭୂମିସାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ସବୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କଣ ଅଟେ ସେଟା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବା? ଏ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବିଜୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ମୁଁ ବିଜୟ ପାଇପାରିବି, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଜୟ ପାଇପାରିବି। ଆମେନ୍। ଆଉ ଏ ଶକ୍ତି ଆମେ ମାନେ କେମିତି ପାଇବା? ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା। 3 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିବା। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1:8 ଜଣ ପଢନ୍ତୁ। ସମାନ ସମୟରେ ଯାକୁବର 5:16 ମଧ୍ୟ କାଢିଥାନ୍ତୁ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୋଲେ ଯୀଶୁ ମसीହ की ଏ ଶକ୍ତି ଆମେ କେମିତିକା ପାଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ପଢନ୍ତୁ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 5:16 ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆପଣ ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କର।
ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। यीशु मसीह की এই শক্তি পাইবা পাই হেলে ଆମ ମାନଙ୍କୁ কোন করিবার ଅଛି আত্মারে প্রার্থনা করিবার ଅଛି। যেতে অধিক আমি আত্মারে প্রার্থনা করিবা মোর প্রেয়ার মোর পাওয়ার। ଅଧିକା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଧିକା ଶକ୍ତି। ଲେସ୍ ପ୍ରେୟାର ଲେସ୍ ପାୱାର। କମ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କମ୍ ଶକ୍ତି। नो ପ୍ରେୟାର नो ପାୱାର। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବା ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଆମକୁ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପର ଭାଷାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରି ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବୁଝନ୍ତି? କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଝନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବୁଝନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ବୁଝନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେତେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇବା এই ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ। କଣ ଆମେ ମାନେ କରୁଛୁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି କରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ପିତା ହେଇକି ଏପରିକା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟ ଆପଣ ମାଗିବେ ସେ କେତେ ଅଧିକା ରୂପେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ଦେବେ। ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16:13 ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ କେହି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16:13। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। ସାହସିକ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହି କଣ କର? ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ସାହସିକ ହୋଇ ବଳବାନ ହୁଅ। କେମିତିକା ତୁମେ ବଳବାନ ହେଇପାରିବ? କେମିତିକା ତୁମେ ସାହସିକ ହେଇପାରିବ? କେମିତିକା ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବଳ ପାଇପାରିବ? ତୁମ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୁଅ। ତୁମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଳବାନ କର, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ କର। ମୁଁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ଏ ସକଳ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ପଢନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1:3। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1:3। ସେହି ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା ଓ ତାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କେମିତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁରତାରୁ ପ୍ରଚୁରତା ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ହେଲା, ଜଳ ହେଉ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ହେଉ ହେଲା, ସ୍ଥଳଭାଗ ବାହାରୁ ବାହାରିଲା। ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେମିତି ତିଆରି କଲେ? ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚୁରତା ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଶକ୍ତିବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ 3 ଗୋଟି ପରୀକ୍ଷାର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷକକୁ ଆଉ କାଉଣ୍ଟର କଲେ। କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଗ ଯୁଗରେ ଆଜି ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଅଛି ସେମିତିକା ବାଇବେଲର ସମୟ ନଥିଲା। ବାଇବେଲ ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ବଡ ବଡ ପୁସ୍ତକ ଚର୍ମ ପଟୁକାରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ସେଟା କେବଳ ବାଇବେଲ କେବଳ କୌଣସି ସମାଜ ଗୃହ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଯାଜକ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ।
से समय मोर प्रिय माने चिंता करंतु जीसु केतिकी वाक्य को स्टॉक करिक रखिथिले हृदय रे। मात्र आज गोटे गोटे घरे 2-3 रु अधिक बाइबल आमे मन देखिबा को पाउछु। जेते जण लोक परिवार सेते लोक बाइबल आमे देखिबा को पाउछु, किंतु वाक्य केते हम हृदय रे स्टॉक करिक रखिछु। केते समय आमे वाक्य ध्यान करूछु। मोर प्रिय माने आपन वाक्य ध्यान ही आपन वाक्य संचय ही आपन को कोन करिवो ए प्रकार परिस्थिति प्रलोभन रु विजय देबो। प्रलोभन जानिची शत्रु जानिची आपन परीक्षा को जानिची ए मनुष्य को जदि विजय पाइबार अछि मनुष्य ऊपर जदि हावी होबार अछि ताले कोन ए मान को प्रलोभित करिकि ही हे परिबी। से मूलरु आद्यरु ता करि करि का सोची से जानिची आपन वीकनेस को जानिची। सेति भाई से हवा को कोन कला कोथरे पकेला प्रलोभन रे पकेला। आ हवा प्रलोभित हैला कोन पाइबा पई ज्ञान पाइबा पई परमेश्वर को परि गायबा पई चक्षुर लोभदायक देखिला। प्रलोभित हैला ईश्वर को विरुद्ध रे गला से परीक्षा रो जीति पारला नाही। काहे कि तार विश्वास उपरे दृढ़ता नथिला। परमेश्वर जा मते कहिचंती आ मु ता करिबी नाही, परमेश्वर मो सहित अछंती बोली विश्वास दृढ़ नथिला। आत्मगर्व दरकार पसी गला कोन मु भी परमेश्वर को परीक्षा हेबी। वाक्य उपरे स्थिरता नथिला। काहे कि जतले शत्रुता को आसी कि कहला सेटा को काउंटर करि परतांता। परमेश्वर सब गछर फल खाइया पई कहिचंती एइटा केवल मना करचंती, यदि परमेश्वर मना करचंती मु करिबी नाही। ए तीनटा विषय तार कंट्रोल ले नथिला। ता पाखरे वाक्य सफिशिएंसी नथिला, तार विश्वास दृढ़ नथिला, आउ आत्म गर्व ता भीतर कोन हेतला पसी सारिथिला। मोर प्रिय माने यदि दाऊद को देखिबा सेई प्रलोभित होई कि व्यभिचार कले पापरे पड़िले। आजी शत्रु जानिची ए विश्वासी मान को केमिति की पकेइबार रास्ता आजी मध्य आम मान को जीवन रे एई प्रकार प्रलोभन द्वारा से हमको दिन प्रतिदिन कोन करिया पय चाहिबो विनष्ट करिया पय चाहिबो। केमिति का शारीरिक अभिलाषन प्रलोभित करी कि कोन खाइबी कोन पीबी। द्वितीय विषय कोन कला कि हां हम बड़ा मैं सब जानता मु सब जानि छि बोली गर्व। तृतीय विषय कोन अधिक लोभ। प्रभु कहले जदि खाद्य वस्त्र अछि ताहा तुम निमते कोन यथेष्ट। तेबे मोर प्रिय माने आजिर विषय आमे माने ए प्रलोभन उपरे विजय पाइबा पई प्रलोभन तो निश्चित आसीबो, किंतु प्रलोभन उपरे विजय पाइबा पई तीन गोटी विषय को मने रखिबा अधिक और अधिक वाक्य ध्यान करिबा। तेबे जे कि प्रलोभन उपरे हम विजय पाइ परिबा। द्वितीय विषय हमर विश्वास को हम मजबूत करिबा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखिछु से परमेश्वर पर हम विश्वास को दृढ़ करिबा। यदि परमेश्वर हां कहिजंदी हां, यदि परमेश्वर ना कहिजंदी ना, ताठो अधिका किछि नुहे। तृतीय विषय आत्मा रे प्रार्थना करिबा। आत्मा रे अधिक और अधिक प्रार्थना करिबा। तेबे जाय कि प्रलोभन उपरे कोन करिबा आमे माने विजय पाइ परिबा। तेबे मोर प्रिय माने आसु चक्षु को बंद करू। आजिर वाक्य हम जीवन रे कार्य साधक हो सेति पे आमे माने प्रार्थना करिबा। आमे प्रार्थना करिबा समस्ते चक्षु बंद करिबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु मु तुमरो धन्यवाद करूची, तुमरो गौरव करूची। पिता तुमे दया कलो अनुग्रह कलो विशेष भाव रे आज ए प्रलोभन उपरे विजय पाया पई तुमे हम प्रत्येक को अनुग्रह करो बोली मु प्रार्थना करूची। प्रभु आज दिन रे जो प्रलोभन सकल आसीबा पई शत्रु शैतान योजना करची से शारीरिक अभिलाषा दे की हो बा से लौकिक गर्व दे की हो बा से लोभ हेउ अधिक अधिक लोभ हेउ आर्थिक आ पुणी जगतर लोभ विषय हेउ प्रभु ये सकल विषय पर हम प्रत्येक को विजय पाया पाए तुम्हें साहाय्य करो। प्रभु तुम्हें दया करो अधिक रु अधिक तुम वाक्य को संचय करबा पाई ध्यान करबा पाई। प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो जो विश्वास देइछो से विश्वास को बढ़ाई दियो जेपर हम माने स्थिरीकृत ही रहिबा को पारिबो से विश्वास रे। प्रभु तुम्हें हमको साहाय्य करो जेपरी हम माने ए आत्मा रे अधिक रु अधिक प्रार्थना करबा को पारिबो।
ଆଉ ଏ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଆଜି ବିଜୟ ପାଇବୁ, ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଦିନ ତୁମେ କହିଲ ଭୟ କର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜଗତରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବିଜୟ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଆଦିନ ସମସ୍ତ ଭାରତ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।